अर्थात से सकाळ ठारू आरंभ करी परमेश्वर आमान प्रत्येक विषय रे केवल परमेश्वर अनुग्रह आम निजर आउ जीवन द्वारा नुह परमेश्वर अनुग्रह आम उठा बसवा कथा कहवा शुणा आम कार्य करवा आम जीवा आसवा प्रति विषय रे परमेश्वर दयारु से आम को कढ़े आणुंट पर्यंत परमेश्वर आमको कढ़े आनी आई सुंदर समय प्रभु आम को देइछंती तांकरी चरण तले बसी तांकरी सेवा उपासना करने आई समय मध्य हुए तो केते लोक केते कार्य व्यस्त थे आ केते लोक व्यस्त भी नथिबे किंतु प्रभु आमान को क्षुद्र मनुष्य मान को आ सुंदर दिन देखा देवा साथे ए सुंदर मुहूर्त रे आमान को प्रभु पदार्पण करिसेंती तेणु प्रिय प्रभु को धन्यवाद दिए से जे आमानकर दया रे कढ़ी आनबा परमेश्वर आमान को विश्वस्त रे पर्यंत कढ़ेबा परमेश्वर तांकरी प्रेम निमंते आमाने तांकर गौरव प्रशंसा करबा तांकरी गौरव करबा तांकर प्रशंसा करबा तांकरी गुणानुवाद करबा कारण ए प्रकार परमेश्वर आमानकर परमेश्वर भयंकर परमेश्वर तेबे आसु आरंभ रे आमाने गीत संहिता तार 136 आज 6 रु 10 पद पर्यंत आमाने अध्ययन करबा एवं परमेश्वर गौरव करबा प्रत्येक सप्ताह आज मु प्रथम लाइन पढ़ी आपण माने द्वितीय लाइन पढ़े यहपरी मिलित भाव में आम अध्ययन कर परमेश्वर गौरव कर जे भूमंडल को जलराशि उपरे विच्छिन्न कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी जे महाज्योतिर्गण निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी दिवस रे कर्तृत्व करिया पई सूर्य को निर्माण कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी रात्रि रे कर्तृत्व करिया पई चंद्र और तारागण निर्माण कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रथम जात मान को संहार करने द्वारा मिश्र को आघात कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु ये पठित वाक्य रे पुनि श्रवण रे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु ये अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु वर्तमान आम प्रार्थना करबा आज उपासना को आम परमेश्वर हस्त समर्पित करबा प्रभु आम को जिते सुंदर समय देइछंती आम को ये हृदय द्वारा परमेश्वर को आम आह्वान करू से जी महान परमेश्वर तेणु आज प्रति कार्य आम मैंने निजे निजे नतमस्तक हवा परमेश्वर निकट में निजक नम्र करबा भयर सहित सेवा उपासना करबा निमंते आम मैंने निजे निज को समर्पित होगा आज प्रथम प्रार्थना करेंगे आरंभ प्रार्थना करेंगे समस्त विषय परमेश्वर हस्त समर्पित करेंगे ए समय मध्य मु अनुरोध करे आम गहन रे सस्मिता अच्छा मिसेस सस्मिता गांटा सिस्टर को मु अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना रे कढ़ाई ने जूम रे उपस्थित प्रत्येक को प्रेज द लॉर्ड आसंतु प्रार्थना करबा धन्यवाद 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 स्तुति प्रशंसा पाइबा को एकमात्र जीवित परमेश्वर तुमरे पवित्र महानाम को धन्यवाद छापा तुम्हें जे राजा मानक राजा देव मानकर देव केड़े महान सर्व सृष्टिकर्ता सर्व विषय निरीक्षणकारी अनादि काल अनंत काल पर्यंत आम संगे साथी रहे प्रत्येक विपद आपद रोग संकट शत्रु शैतान प्रत्येक कार्य सुरक्षा करी ए संध्या समय प्रभु तुमर चरण तले बसी अल्प समय प्रभु तुम ठारे बसी प्रार्थना करने को तुम ठारे प्रभु समर्पित होगा तुम ठारे वाक्य शुणा हाँ प्रभु आराधना करने निमंते प्रार्थना करने निमंते आम सुजोग देल से धन्यवाद दे तुम हस्त तले दूची आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें उपस्थित आशीर्वाद कर तुमरी नियंत्रण रे तुम्हें रख बोली प्रार्थना करुछि आज जेते जना माने जोड़ी अच्छु प्रत्येक को अनुग्रह कर प्रभु जे प्रभु तुमरी अनुग्रह रे आम बढ़ू से साहाय्य कर जो मैंने पर्यंत जोड़ी नहांती से मान को तुम चरण तले दौचु बापा से माने मध्य जे प्रभु जोड़े आ तुम वाक्य शुणु शुणु तुम ठारे समर्पित जीवन काटिबे से तुम्हें साहाय्य कर आज परिचालना करुवा दीदी को तुम हस्त तले दौचु बापा तुम्हें तांकर सहायक हो जे आरंभ शेष पर्यंत हाँ प्रभु परिचालना करने पारे तुम्हें दया कर तुम्हें तार
सहायक हो तार संगे साथी रही प्रत्येक कार्य उपस्थित आशीर्वाद कर हाँ प्रभु तुने दीदी धन्यवाद दूची सुंदर भाव में प्रभु आम प्रत्येक प्रभु बुधवार दिन हाँ माने समस्ते एकत्र हो तु मोर चरण तले बसवा से माने सुजोग दे अछंती से माने प्रभु आम निमंते प्रभु गोटे सुंदर प्रभु हाँ प्रभु प्लाटफर्म दे धन्यवाद दूची परिवार को से परिवार समस्त भार को तुम्हें वहन कर तुम्हें से सहायक बोले प्रार्थना करुचे विशेष भाव में प्रभु आज आराधना करुवा भौणी निमंते प्रार्थना करुचे अपा तुम्हें दया कर तुम पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें ताकू कथा कह जे प्रभु तुमोरी ठारे रही जे प्रभु से आराधना करेंगे तुमरी महिमा करू करू तुम निमंते व्यवहार से साहाय्य कर आज जो भौणी प्रभु शास्त्र अध्ययन करेंगे तुम हस्त तले दौची बापा वाक्य पढ़ू पढ़ू तुम ठारे समर्पित जीवन काटे से तुम्हें संगे साथी आशीर्वाद कर आज जो भौणी को प्रभु तुम्हें हाँ प्रभु वाक्य कहवा निमंते प्रस्तुत कर प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दे तुम चरण तले दौचु जे प्रभु से जहाँ प्रस्तुत अच्छा ताजे से कहे आम मैंने समस्ते शुणी ता अनुसार व्यवहार पारू से साहाय्य कर वाक्य कहूबा भौणीर परिवार निमंते तुम हस्त तले दौची तुमरी नियंत्रण तुम्हें रख प्रभु तुमरी पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें कथा कह बोले प्रार्थना करुछु तुम्हें दया कर विशेष भाव आज ये प्रार्थना करा प्रत्येक प्रार्थना विषय तुम्हें शुणी प्रभु उत्तर दया परमेश्वर जो जो भौणी मैंने प्रार्थना करेंगे से गोटे प्रार्थना योद्धा बनाओ बोली प्रार्थना करुछु आपा तुम्हें से प्रार्थना शुणी उत्तर दियो बोली तुम हस्त तले दौची जो माने मुख्यस्थ पथ कहे से तुम्हें आशीर्वाद कर जो माने प्रभु आज तुम ठारे साक्ष्य देवे से निमंते प्रार्थना करुछे हाँ प्रभु तुम्हें करिଥିବା उपकार निमंते जे तुमको भूली न जीवे हटी न जीवे विमुख नहीं तुम ठारे प्रभु साक्षी सदृश प्रभु आगे बढ़ी तुम नाम को महिमा निमंते प्रभु कहवा पारे से साहाय्य कर आज प्रत्येक भार को तुम्हें वहन कर बाइबल स्टडी को तुम हस्त तले दौची जो भौणी प्रभु आज प्रभु प्रश्न उत्तर कार्यक्रम करेंगे तुम हस्त तले दौचु आपा तुम्हें दया कर जे प्रभु आरंभ शेष पर्यंत से जो प्रभु आम मान को सुंदर भाव में बुझेबे से आम मैंने बुझीबू ता जे प्रभु मन रखी अनुसार व्यवहार से साहाय्य कर प्रत्येक भार को तुम्हें वहन कर आज मीटिंग आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें नियंत्रण कर नेटवर्क कौन प्रकार सुविधा जे न हो से निमंते प्रार्थना करुछु तुम्हें दया कर तुम्हें सहायक संगे साथ आशीर्वाद कर जेते जन बसी अच्छु प्रत्येक पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें चलाओ बोली समस्त भार को तुम हस्त तले दे आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें उपस्थित आशीर्वाद कर बोली तुम हस्त तले समर्पित कर छोट भिक्षा मागुछु पित आमेन 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 बहुत बहुत धन्यवाद आपन को बहुत बहुत धन्यवाद समस्त विषय को परमेश्वर हस्त समर्पित करिसेंती प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद आपन वर्तमान आमाने प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करिबा प्रभुंकर आराधना करिबा प्रभुंकर गौरव करिबा निमंते ए समय रे आमानक गहन रे गोटे नुआ सिस्टर अछंती आउ प्रथम थर जोड़ी छंती तेणु सिस्टर को धन्यवाद देवा साथे स्वागत मध्य करे पुणी वर्शिप रे कढ़ई नेबा निमंते मध्य आह्वान करे ए समय रे सिस्टर प्रीतिनंद बेहरा फ्रॉम बेंगलोर आगो को आसीबे एवं वर्शिप रे हम मान को कढ़ाई नेबे ए समय होची आपन थैंक यू आंटी नमस्कार समस्त को उपस्थित सब बड़ मान को नमस्कार मु विशेष करी टुन्नू आंटी और बिंदु आंटी को धन्यवाद दिए आ एक सुंदर प्लेटफॉर्म रे आज मते गीत प्रभुंकर प्रशंसा करबा को प्रथम थर सुजोग देइछंती जदि किछि भूल हुए क्षमा करिवे आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट का नाम रे आउ थरे म स्वागत जणाई आज रो आमे उपासना मध्य को जीवा मु दुईटी गीत द्वारा प्रभुंकर आराधना करिवि आ जदि आपण माने गीत जानि छथि अति पुराना गीत जदि जानि छथि निज निज स्थान रे प्रभुंकर प्रशंसा करी गीत गाइबा पर्वत गण प्रति मु चाहिबी पर्वत गण प्रति मु चाहिबी ठारू आसिब मो साहाଯ୍ୟ ठारू आसिब मो साहाଯ୍ୟ आकाश पृथ्वीर निर्माणकारी सदा प्रभु मोर साहाଯ୍ୟकारी तांकठो लभिबे साहाଯ୍ୟ तांकठो लभिबे साहाଯ୍ୟ पर्वत गण प्रति मु चाहिबी पर्वत गण प्रति मु चाहिबी
विचलित हेब नाही चरण तोर घुमाइबे नाही प्रभु रक्षक तोर विचलित हेब नाही चरण तोर घुमाइबे नाही प्रभु रक्षक तोर घुमाइबे नाही त्राजिबे नाही सदा प्रभु इस्राएल रक्षक सदा प्रभु इस्राएल रक्षक तांकठो लभिबे साहस्य तांकठो लभिबे साहस्य पर्वत गण प्रतिम चाहिबे पर्वत गण प्रतिम चाहिबे दक्षिण पार्श्वर छाया प्रभुजी तोर सूर्य चंद्र करिबेनि क्षति तोर दक्षिण पार्श्वर छाया प्रभुजी तोर सूर्य चंद्र करिबेनि क्षति तोर विपद राखिबे रक्षा जे करिबे बाहरी भीतरी प्रभु रक्षक बाहरी भीतरी प्रभु रक्षक तांकठो लभिबे साहस्य तांकठो लभिबे साहस्य पर्वत गण प्रतिम चाहिबे पर्वत गण प्रतिम चाहिबे केउठारु आसिब मो साहाଯ୍ୟ केउठारु आसिब मो साहाଯ୍ୟ आकाश पृथ्वीर निर्माणकारी से सदा प्रभु मोर साहाଯ୍ୟकारी तांकठो लभिबे साहाଯ୍ୟ तांकठो लभिबे साहाଯ୍ୟ पर्वत गण प्रतिम चाहिबे पर्वत गण प्रतिम चाहिबे आ गोटे गीत द्वारा प्रभुଙ୍କର धन्यवाद କରିବା गोटे हिंदी गीत द्वारा आपण माने जानथिबे जदि निज स्थान प्रशंसा करिवे अवर्णित हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तो अवर्णित है तो सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तो अवर्णित है तो सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो मेरी खामोशियों को समझा तू रे प्रभु मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो मेरी खामोशियों को समझा तू रे प्रभु तो अवर्णित है तो सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तो अवर्णित है तो सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो
तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तो अवर्णित है, तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तो अवर्णित है, तो सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू बिंदु आंटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आउ अति सुंदर कंठ आ अर्थपूर्ण गीत द्वारा परमेश्वर गौरव कले, महिमा कले, प्रशंसा करिसेंती। आ हृदय स्पर्शी गीत द्वारा परमेश्वर महिमा करिथिबारु, परमेश्वर को समय देइथिबारु, आउ प्रभु देइथिबा गिफ्ट को उत्तम भाव में व्यवहार करिथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपनको बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु, आगामी दिन मानकर मध्य ए प्रकार व्यवहार करंतु एवं प्रभु गौरव पांतु। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू सो मच। वर्तमान रही बाइबल रीडिंग, परमेश्वर पवित्र वाक्य को वर्तमान अध्ययन करी आम शुणा। आ समय मध्य अध्ययन करेंगे मु आह्वान करे मिसेस एस्टर पाणी फ्रॉम भुवनेश्वर आग को आसबे एवं अध्ययन साहाय्य करेंगे। ए समय होची आपनकर मिसेस एस्टर पाणी। ऑन करंतु भाउज, ऑन करंतु। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। नमस्कार नमस्कार। ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେବି ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ମତେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଜୁମ୍ ରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରୁନି, ତଥାପି କେତେବେଳେ କେମିତି ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିକି ବି ମତେ ବହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ବାକ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଶୁଣିକିରି ବହୁତ ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବଲ ଟିକେ ପଢିବା। ମୁଁ ପଦ ପର୍ବ ବାହାର କରିଛି, ଗୀତ ସଂହିତା 76 ପ୍ରଥମରୁ 1 ରୁ 7ଟା ପଦ ପଢିବା। ଧନ୍ୟବାଦର ଗୀତ। ପ୍ରଧାନ ବାଦ୍ୟକର ନିମନ୍ତେ ତାରଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଗାନାର୍ଥକ ଗୀତ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ମୁଖ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ଓ ସମୁଦାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ଜଣାଯିବ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଗଣ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଦେଶୀୟମାନେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଅନ୍ତୁ ଓ ଆନନ୍ଦ ସକାଶୁ ଗାନ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ନ୍ୟାୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ବର୍ଗର ବିଚାର କରିବ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଗୋଷ୍ଠୀୟମାନେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ପୃଥିବୀ ନିଜ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत बहुत धन्यवाद भाउज। अति स्पष्ट रे परमेश्वर वाक्य को सम्मान सहित भक्तिर सहित अध्ययन करछंती। विशेष करी अध्ययन द्वारा परमेश्वर वाक्य को घोषणा करिसेंती, आपण प्रकाश करिसेंती। तेणु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपनको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। आगामी दिन मानकरे मध्य प्रभु व्यवहार करी गौरव पांतु। थैंक यू भाउज, थैंक यू सो मच। वर्तमान रही मेमोरी वर्स।
ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତ କହିପାରିବେ। ମୁଖସ୍ଥ ପଦ କହିବାର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କହିପାରିବେ। ଯଦି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିବେ ଦିଦି ମୁଁ କଣ କହିବି ଯୋଉ କୁହନ୍ତୁ। ମିଟିଂ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଅଛି, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ମୋର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ଲୁକ 21 ପର୍ବର 33 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ମୋର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ମୋର ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 140ର 1 ପଦ। ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ପୁଣି ସେ ମନୋଯୋଗ କରି ମୋହର କାକୁତି ଶୁଣିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିବି କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ এই ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ଗୀତ ସଂଗୀତା ତାର 105 ପର୍ବ 1 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର କ୍ରିୟା ସକଳ ଜଣାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସିଷ୍ଟର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଓକେ, ମୁଁ କହିବି ଏଇଟାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼, ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣର ଭାବନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? সমস্তকে মো নমস্কার। হে ঈশ্বর, আমরা তোমার ধন্যবাদ করিতেছি, ধন্যবাদ করিতেছি, কেননা তোমার নাম নিকটবর্তী, লোকে তোমার আশ্চর্য কর্ম সকল বর্ণনা করে। গীত সংগীতা 75 1 পদ। থ্যাংক ইউ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଇ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ, ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏଥି ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ରହିଛି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ସମୟ। ମୋର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଦିଦି। କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୁମରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଦିଦି ମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ବହୁତ ଭଲରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନଶୀଳ କରି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆଉ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ମୋର ଝିଅ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆଣିକିନା ଆମେ ଭରିଛୁ। ଆଉ ମୋ ପୁଅର ମୋ ଝିଅର ଆଡମିସନ 2 ଜଣ ଯାକର ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ଆମମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଥିଲା ମଧ୍ୟ, ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ବି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଡମିସନ ଆମମାନେ କରିପାରିଲୁ। ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ଭଲ ପଢି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିବା ଆଇବାର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଆସୁଛି ନେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯେପରି ଭଲରେ ଯାଇ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏତିକି ହେଲା ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବା। ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ।
ରାୟଗଡ଼ରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର ନିହିମିଆ ସୁଆଲ ସିଂ ଆଉ ସାଇନା ସୁଆଲ ସିଂ ବୋଲି ସେମାନେ ବାପ ଝିଅର ଗାଡି ଧକ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ଝିଅର ଗୋଡ ହାତ ଇଏ ହେଇଛି ଯେ ସେଟା ରଡ୍ ଦେଇକି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବେଡ୍ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଯଦି କାହାରି ଅନୁରୋଧ ରହିଛି ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଜଣା କଲେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଅନୁରୋଧ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଦେବା। ଯଦି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି, ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଶୋଭା, ମିସେସ୍ ଶୋଭା। এই সময় মধ্যে মিসেস শোভা সিস্টার, প্রেজ দ্য লর্ড। Praise the Lord, sister. Praise the Lord. বিশেষ করে এই সময় মধ্যে কেতে গুড়ি বিষয় কইবি, সেথি নিমন্তে আপন প্রার্থনারে কঢ়েই নেবে। বর্তমান মানে শুনিবাকু পারলু দুই গোটি অনুরোধ, তাহা গোটে ধন্যবাদর অনুরোধ করিবে, প্রভুଙ୍କ ଠାରେ ধন্যবাদ প্রার্থনা দেবে। মিসেস দীপিকা যাহা କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବେ। ପୁଣି ସେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିବେଦନ ରଖିବେ। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଚିତା ଆଉ ସାଗର ସେ ନିବେଦନ ରଖିଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ରେ ନିହିମିଆ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ। ଏଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିବେଦନ ରଖନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା, ରାଜା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପିତା, ଆମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦିନ ଧୂଳି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରଭୁ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ବସି ତୁମରି ଉପାସନା ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁର୍ବଳା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲ, ଦୟା କଲ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ପିତା, ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ପିତା ଦୀପିକା ସିଷ୍ଟର ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଧନ୍ୟବାଦର ପ୍ରଭୁ ଟେଷ୍ଟିମନି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପିତା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରୁ ସେମାନେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ଆଣି ପ୍ରଭୁ ଆଡମିସନ କରିବାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ପ୍ରଭୁ। ପିତା, ସେମାନେ ଗାଡିରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଘରୁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାତା ତୁମେ ଅଟ ପ୍ରଭୁ। ଏ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଭାବ ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ଯେପରି ଜାଣିବେ, ବୁଝିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହେବେ, ସ୍କୁଲରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପଢିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ଉଜ୍ଜଳ କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିବେ ପ୍ରଭୁ, ଏହିପରି ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରି ରଖ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର। ସେମାନେ ବାହାରେ ଯିବାରେ, ଭିତରେ ଆସିବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ଦୀପିକା ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅଭାବର ମୋଚନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସେ ପରିବାର ପ୍ରତିପାଳକ ହୁଅ ପରମେଶ୍ୱର। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଭାବ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଦୟା କର। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯୋଗାଇ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସୁଚିତା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି କଲେ ପ୍ରଭୁ
जो बापा एवं झील एक्सीडेंट हो प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर पिता तुम्हें दया कर प्रभु तुम्हें सुस्थकारी परमेश्वर प्रभु तुम्हारी निकट रे कौन सी विषय असंभव नहीं प्रभु पिता तुम्हें दया कर जहाँ भी असुस्थता जहाँ भी क्षत हो प्रभु से क्षत स्थान को तुम्हें परिपूर्ण कर प्रभु पिता क्षत स्थान रे प्रभु तुम्हारी पवित्र हस्त स्पर्श कर सुस्थता दियो बोली प्रार्थना करुची प्रभु आगामी आओ प्रभु मीटिंग रे जे प्रभु आमे शुणा पारिबु प्रभु से संपूर्ण सुस्थतार सहित तुम निकट रे प्रभु एक साक्ष्य देवाक पारिबे प्रभु एपरि कर प्रभु पिता आमे विश्वास अनुଯାୟୀ प्रभु तुमरी नाम जहाँ भी किछि मागुच प्रभु से समस्त विषय प्रदान करबा परमेश्वर अट प्रभु सेति धन्यवाद दउछि प्रभु धन्यवाद प्रभु पिता जो डॉक्टर प्रभु तांकर ट्रीटमेंट करूछंती प्रभु पिता से डॉक्टर को मध्य प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर से जेपरि उत्तम भाव प्रभु से क्षत पाई प्रभु आउ प्रभु समस्त मेडिसिन इंजेक्शन देबाक पारिबे प्रभु पुणी अति शीघ्र से स्वास्थ्य लाभ करी प्रभु प्रभु चलाबुला करबाक पारिबो एपरि तुम्हें साहाय्य कर दया कर संपूर्ण परिवार को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर दया कर सेहीपरि प्रभु आमे एठारे जेते भी भौणी माने बसिछु प्रभु कहार केउ समस्या रही प्रभु कही न पारंती प्रभु किंतु से समस्यार समाधानकारी परमेश्वर प्रभु तुम्हें अंतर्जामी परमेश्वर प्रभु पिता तुम्हें दया कर प्रभु पिता आम को तुम्हें साहाय्य कर दया कर अनुग्रह कर एठार उपस्थित प्रत्येक भौणी मान प्रत्येक परिवार को जो माने भी असुस्थ अछंती जो घरे प्रभु जो कौन समस्या रही समस्त विषय को प्रभु तुम्हें दूर कर बोली प्रार्थना करुछ प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर तुम्हें प्रार्थना शुणिल उत्तर देल धन्यवाद दे एक क्षुद्र निवेदन प्रियतम जीसु ख्रीष्ट नाम मागिले पिता आमेन आमेन थैंक यू सिस्टर थैंक यू सो मच समस्त विषय को प्रभु धन्यवाद प्रार्थना देइछंती निवेदन मध्य रखिछंती गोटी गोटी करी परमेश्वर को हस्ते समर्पित करथिबारु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु वर्तमान आ गुडे विषय ने माने प्रार्थना करबा ए समय मध्य मु अनुरोध करे आमान को गहन रे सुचिता सागर अछंती दीदी नमस्कार आपन को मिसेस सुचिता सागर नमस्कार नमस्कार समय मध्य अनुरोध रखुची सेथि निमंते आपण प्रार्थना रे कढाई नेबे खरा बढ़ीची अधिक भाव रे खरा बढ़ीची आ विशेष कर माने प्रार्थना करबा माने घर मानकर रहउचु फैन कूलर पुणी एसी हेले भी आमे गरम अनुभव करूछु किंतु बाहर जो माने कार्य करती जो माने रोड कार्य करती पुणी माटी खोलिबा कार्य करती घर तोलिबा कार्य करती आ जो माने ऑफिस को भी जानती जीवा आसबा ए समस्त विषय रे बहुत कष्ट पाउथिबे तेणु विशेष कर माने प्रभु प्रार्थना करबा आ ए समस्त खरा दाउरु प्रभु शिवान को प्रत्येक को सुरक्षा प्रदान करंतु सेथि निमंते प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे पुणी ए समय मध्य विशेष कर आज भक्ति महाशय को मध्य परमेश्वर को हस्त रे रखिबे पुणी प्रत्येक जेते श्रोता अछंती प्रत्येक निमंते मध्य प्रार्थना रे तोली धरिबे ए समय होचे आपनकर प्रार्थना रे पढ़ाई नेबे प्रभु को महान आमर धन्यवाद हो ये अपराह्न समय ओमेन फेलोशिप रे जेतेक तांकर दासी माने अछंती प्रत्येक को मु ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जणाए आम मानकर प्रार्थना श्रवणकारी सन्याधिपति सदा प्रभु तुम से महत नामर धन्यवाद करुछु परमेश्वर तुम राजा मान राजा प्रभु मान को प्रभु महान परमेश्वर वीरगण रे सदा जीवित मान को मध्य आमान को जीवित करी रखिलो आज दिन आशीर्वाद कलो खाद्य वस्त्र देलो प्रतिपालन कलो सुंदर समय देलो तुम निकटवर्ती हेबा पाए ऑनलाइन द्वारा प्रभु को सुंदर मन मध्य दियो तुमको प्रशंसा करिया पाए तुमको आह्वान करिबा पाए तुमको डाकिबा पाए राजा तुम्हें साहाय्य करो दया करो एते बेल पर्यंत समस्त कार्य तुम्हें प्रभु तुम दृष्टि रखिलो हाँ आशीर्वाद कलो आउ शास्त्र पाठ रे गीता आराधना रे पुणी प्रभु मुखस्थ पदरे तुम्हें गौरवान्वित हेलो प्रभु तुम नाम को उच्च प्रशंसित करुछु राजा धन्यवाद प्रभु एते तुम दासी जो प्रार्थना अनुरोध रखिले प्रभु समस्त विषय प्रभु समस्त जणाण गुहारी निवेदन तुम श्रीकृष्ण चरण तल को आणुछि राजा
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯେ ରୁଦ୍ରତାପ ହଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ସମୟ ଏ ଖରା ଦାଉରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମାନେ ଯେ ଘରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁ ହନ୍ତସନ୍ତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଭରଣ ପୋଷଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେତୁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ପିତା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତୁମେ ନିଅ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ବଳ ଦିଅ ଶରୀରରେ, ବଳ ଦିଅ ହାତ ଗୋଡରେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଅନେକ ଭାବରେ ଅନେକ ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଶାନ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ହୁଏତ ତୁମେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ ଏଇ ଋତୁ, ସମସ୍ତ ସମୟ, ସମସ୍ତ ଋତୁ, ସମସ୍ତ ବର୍ଷ ମାସ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ କରି ରଖିଛ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରି ବାହାରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୁଟି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ, ଖରା ଦାଉରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ପ୍ରଭୁ ପାଣିର ଅଭାବରେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଶେଷ କରି ଶରୀର ନିଜ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନ ନେବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମଠାରେ ରଖୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଛୋଟ ପୁଅ ଆମର ପ୍ରଭୁ, ବଡ ଭାଇଙ୍କର ନାତି, ତାକୁ ଯୋଉ ପୋଲିଓ ଦିଆ ହେଇଛି ପିତା, ତାକୁ ଜ୍ୱର ଅଛି, ଛୋଟ ଶିଶୁ, ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେ ଜ୍ୱର ଦୂର କର, ତା ଦୁଇ ଗୋଡର ବାଧା ତୁମେ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର ଯୀଶୁ ରାଜା, ତୁମେ ଶିଶୁ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆହ୍ୱାନକୁ ବିଶେଷ କରି ସେ ଆହ୍ୱାନ ପୁଅକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତୁମେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର। ପରିବାର ମନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ତୁମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ପିଲା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ବୁଝିବାର ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ପିଲାକୁ ଆଜି ଦିନ ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଶଙ୍ଖଳି ନିଅ, ତାକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର, ଦୟା କର, ସେ ଯେପରି ଖାଇପାରିବ ଏବଂ ଶୋଇପାରିବ ଏଇପରି ତୁମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ସେ ଶିଶୁକୁ। ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ତୁମ ସେ ଯୋଉ ମନୋନୀତ କରିଛ ବାଛିଛ ଆଜି ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଦାସୀଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତକୁ ଆଣୁଛି, ତୁମ ସେ କୃଷ ଚରଣ ତଳକୁ ଆଣୁଛି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେ ଯୋଉ ଭୟର ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଘେନି ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିଥିବେ, ଆଉ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦଉ ଦଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଉତ୍ତମ ଭୂଇଁରେ ପଡିବ, ଆଉ 100 ଗୁଣ 60 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳି ପାରିବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବକ୍ତୃଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଭୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବା, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବାକ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଅର୍ଥ ମର୍ମ ବୁଝିବାରେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ଡିଭାଇସକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ, ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମକୁ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଲି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ, ଆମମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇ ଶୁଣିବା, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ଆମମାନଙ୍କର ଭିତର ବାହାରର ସଂଶୋଧନକାରୀ, ତେଣୁ ଆସୁ ଆମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ ଦେଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ, ହୁଏତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂଆ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପୁରୁଣା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଓଟିଆର ୱାଇଜାକରେ ସିଓଟିଆର କଲେଜରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଆମେ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ, ଆମେ 2 ଜଣ, ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେମାନେ ଏମଡି କରୁଥିଲେ ମିଶିକି। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ପରିବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇକି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଜୟପୁରରେ ରହି ପାଳକ ପାଳିକା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ଅନୁଗ୍ରହରେ କଢାଇ ଆଣୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବିଶେଷ କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ମତେ ଦେଖା ହେଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ମିସେସ୍ ମଧୁସ୍ମିତା ମଲ୍ଲିକ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନେବେ
ए समय होची आपन के दीदी वाक्य द्वारा हम मान के पढ़ाएं। Praise the Lord. Praise the ଶୁଣି Lord, praise- ପାରୁଛନ୍ତି ତ? हाँ शुभा जाଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରତିଟି ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଜଣାଏ। Praise the Lord. Praise the Lord, ଆଉ praise- ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥେ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କେବେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କେବେ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବିଶେଷ କରି ବିନ୍ଦୁ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। କାରଣ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଝିଅ ଥିଲୁ ଆଉ ସିଓଟିଆରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇକି ରହୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆଉ ଥରେ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। ଆଉ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ମତେ ରହିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନର କଥା ମାନେ ହଉଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ଏ ସମୟ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେବି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଜଗତ ହଉଛି ଅସାର ଅଟେ। ଆମେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଅସାର ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, କାଳ କାଟୁଛୁ, ଅସାର ଜଗତରେ କୌଣସି ବିଷୟ ବସ୍ତୁ କେବେ ବି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ଜଣେ ଭଉଣୀ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇବ, ମାତ୍ର ମୋହର ବାକ୍ୟ ସମୂହ କଦାପି ଲୋପ ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଏ ଅସାର ଯୋଉଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପରିଚୟ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୁଁ ଆଜି ବାକ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ସମସ୍ତ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଦେଶକର, ଯଦି ଆମେ ଉପଦେଶକ ବହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଉପଦେଶକର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଠାରୁ 11 ପର୍ବର ଶେଷାଂଶ ଆଉ 12 ପର୍ବର ପ୍ରଥମାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ବିଷୟ ସାର ଅଟେ। ଆଉ ସେ ଉପଦେଶ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଉପଦେଶ ହଉଛନ୍ତି ସଲୋମନ ରାଜା, ଯିଏକି 40 ବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ଥିଲେ, ଧନୀ ଥିଲେ, ମାନି ଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଗତରେ ସଲୋମନ ରାଜା, ଆଉ ଜଗତରେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେ ଧନ ପାଇଥିଲେ, ମାନ ପାଇଥିଲେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଥିଲେ, ପରିବାର, ସମାଜ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ମିନିଂଲେସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ମିନିଂଲେସ୍। ଅସାର ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅସାର ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ଅସାର, ଧନ ଅସାର, ମାନ ଅସାର। ଏ ଜଗତର ଯେତେ ଆମକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅସାର ଅଟେ। କେବଳ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସାର ଅଟେ। ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ସାର ବିଷୟ କଣ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ଉପଦେଶକୁ ତାର 12 ପର୍ବ 13 ଆଉ 14 ପଦ ବି ପଢିଯିବା। ଜଣେ କି ମତେ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଉପଦେଶକୁ ତାର 12 ପର୍ବ 13 ଆଉ 14 ପଦ। କି ପଢୁଛନ୍ତି କି? ନହେଲେ ମୁଁ ପଢିବି। କି ପଢୁଛନ୍ତି? ହଁ ଦିଦି ମୁଁ ପଢୁଛି। ଆହୁରି ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ଉପଦେଶକ ଗ୍ରହଣ କର। ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବାର ଶେଷ ନାହିଁ, ପୁଣି ବହୁ ଅଭ୍ୟାସ ଶରୀରର କ୍ଳାନ୍ତିଜନକ। ସାର କଥା ସରି ଉପଦେଶକ 12 ପର୍ବ 13 ଆଉ 14 ପଦ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ବ ଯୋଉଟା, ତାର ଲାଷ୍ଟ ପଦ ଦୁଇଟା ସେଟା ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ। 12 ପର୍ବ 13 14 ପଦ। ହଁ 12 ର 13 14 ସରି। ଉପଦେଶ। ଆହୁରି ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର,
ଶୁଭା ଯାଉଛି? ହଁ ହଁ ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ? ଆହୁରି ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କର। ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବାର ଶେଷ ନାହିଁ। ପୁଣି ବହୁ ଅଭ୍ୟାସ ଶରୀରର କ୍ଳାନ୍ତିଜନକ। ସାର କଥା ଏହି, ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ନେକ୍ସଟ ପଦ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟର ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଉଣୀ ବାକ୍ୟ ପଢିଥିବାରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ, ମହିମା ପାଅ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟର କର୍ମ କରି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ସକଳ ଗୌରବ ମହିମା ଓ ଆଦର ପାଅ। ଏ ସମୟ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରି ମନୋଯୋଗ ତୁମ ହସ୍ତ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିଲୁ, ସାର କଥା ହେଇ ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହୁଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ରହୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ, କାରଣ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ, ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାକୁ ରହିଛି। ଏଇଟା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସାର ମର୍ମ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭୟ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ସେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଜୀବନର ସାର କଥା। ଆଉ ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ଭୟ କରିବା? ସେ କିଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା? ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି? ଏଇ ପଦକୁ ମନେ ରଖୁ ରଖୁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲିଡିଂ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ। ଆଉ ଆମର ଜୀବନରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ହିଁ ଆମଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲରୁ ପ୍ରଥମ ବହିର ଏକ ପଦ ଆମେ ପଢିଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ। ଈଶ୍ୱର ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। କେତେଟା ଭର୍ସନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଲେଖା ହଉଛି। ସେ ପ୍ରଥମରେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ କରିକି ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ମନ ଦେଇକି ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଟା ଲେଖା ହଉଛି। ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ପଦ ଲେଖା ହଉଛି, ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆଉ ଆମମାନେ ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ରଚନା, ଆମମାନେ ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ସେଟା ଲେଖା ହଉଛି ଏଫେସୀୟ ତାର 2:10। ଆପଣ ମାନେ ଏଇଟା ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ଆଉ ସମୟ ତ ଉଣା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବାନି। ସେ ଆମମାନେ ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ରଚନା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ସୃଷ୍ଟିର କଳନା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସବୁ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁରୁ ମୁଖ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ସବୁ ତାହାଙ୍କର ଅଟୁ, ତାହା ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କର୍ତ୍ତା। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୟ କର। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ଉପଦେଶ କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟରେ ବଢ। ହିତୋପଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ଆଉ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ବିଷୟ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆମଙ୍କର କାହିଁକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ?
प्रथम विषय मु कहली से होछन आमनकर सृष्टिकर्ता से कहबा मात्र हम निर्माण हेलु से मृत्तिकार आमन निर्माण कले से तांकर सदृश रे तांकर प्रतिमूर्ति दे तांकर सौंदर्य दे गिर तांकर सब गुण दे गिर हम निर्माण कले और सेति में आमन तांको भय करबा निहाती आमनकर आवश्यक अटे से केवल पशु पक्षी कीट पतंग गछलता तैयार करछन ताहा नाही से शेष रे कोन कले मनुष्य को निर्माण कले जो दिन से पशु मान को निर्माण कले ठीक सेही दिन मध्य से मनुष्य को निर्माण करिसेंती काहे कि एपरि तांको हम माने भय करबा आ तांकर पथरे चलबा आ तांको सर्वदा प्रशंसा हम माने करबा आ जगत को रूल करबा पे हम प्रभु सहाय्य करूछंती सेति में हम निर्माण करिसेंती आ से सर्व अधिकार दे हम से निर्माण करछन अनेक समय मनुष्य हम कोन करू प्रभुर वाक्य को मानु ना प्रभुर इच्छा अनुसार मन चालू ना तांको भय रे बढ़ू ना से जे हमन को सृष्टि करता ता माने केबे स्मरण करू न थाओ प्रभु वाक्य के आकाश और पृथ्वीर निर्माण करता से स्वर्ग तांकर सिंहासन अटे और पृथ्वी तांकर पादपीठ अटे से पादपीठ हमन को रखी छंती तांकर गौरव वर्णना करबा निमंते से हमन को सृष्टि करछंती मन इच्छा भाव रे सृष्टि करनांती तांकर अनेक उद्देश्य रही जो सृष्ट वस्तु मनुष्य से जेंती मोर प्रशंसा करबो मोर गुणानुवाद करबो मोर गौरव करबो सेति में से तांको सृष्टि कले किंतु मनुष्य कोन कला प्रभुर वाक्यर अबाध्य हैला से निज सुविवेचना रे आउची पड़ला आ से प्रभु भयरु से स्खलित हैला किंतु प्रभु सेबे मध्ये हमन छाडी नांती आ से हमन सृष्टि करिसंती हमन रखी छंती तांकर गौरव वर्णना करबा निमंते से जे हमन सृष्टि करता सेति में हम तांको भय करबा प्रथम विषयटा हमन मन रखू द्वितीय विषय हमन मन करू आ द्वितीय पॉइंट होची ईश्वर आमनकर परित्राण अटंती प्रेरित 4 बार लेखा जाए ताहां छड़ा काहारी ठारे परित्राण नाही कारण जहां द्वारा परित्राण पाइबा को हो आकाश तले मनुष्य मान मध्य प्रकार काहारी नाम दिया जाए नाही से नाम कोन हम प्रत्येक जानिचु से नाम होची यीशु नाम आ से ईश्वर तांगर परित्राण साधन और कार्य करबा निमंते तांकर एकमात्र पुत्र को कोन कले स्वर्गरु से आम मान को निमंते पठेले आ तांको बिना माने परित्राण पाई परिबा नाही बाके लेखा जे मु पथ सत्य जीवन मो दिन गले के पिता को को जाई पारे ना से ही केवल हमन को परित्राण रो पथ अटंती एठी देखु छु प्रभु हमन को एते प्रेम कले आ माने पाप रे थिलु पंक रे थिलु अंधकार रे थिलु आमन को रक्षा करे पई केही नथिले किंतु प्रभु जे हमन को सृष्टि करता से देखले से तांकर सृष्ट वस्तु नष्ट हेबा विषय देखि पारंती नाही सेति में से कोन कले परित्राण कार्य साधन करबा निमंते स्वर्ग थिबा तांकर एकमात्र पुत्र यीशु ख्रीष्ट को से हमन को प्रदान कले से हमन को उद्धार साधक परमेश्वर अटंती गीत संहिता लेखा जाए गीत तार 68 20 रे लेखा जाए परमेश्वर होछने हमन को उद्धार साधक परमेश्वर तांको छड़ा हमन काहारी ठारे परित्राण नाही से जो क्रूस रे जो परित्राण कार्य साधन कले आ से मृत हेले हमन को निमंते आ 3 दिन धरि से कबर साई हेले आ कबर रु से उत्थित हेले तांकर से परित्राण साधन कार्य द्वारा आज हमन परित्राण पाइछु बाकी लेखा जाए एफिसियर तार 2:8 लेखा जाए हमने कौन प्रकार गर्व करे हमन आवश्यकता नाही कारण परमेश्वर हमन प्रेम कले आ तांको दया रो हमन परित्राण प्रदान करछंती से होछंती उद्धार साधक परमेश्वर उद्धार साधन केवल से करि पारंती जे कि हमको सृष्टि करिछंती आ से परमेश्वर हमन प्रेम कले से कोन कले जगत रे पाप पूर्ण हैला से पाप पूर्ण जगत रे केही भी जने धार्मिक नाही रोमियो 10:3-10 लिखा होची धार्मिक केही नाही जगत रे केही भी धार्मिक जने सुधा नाही से प्रकार परिस्थिति प्रभु कोन कले हमन को परित्राण देबा निमंते से चिंता कले कारण तांकर सृष्ट वस्तु मनुष्य हमन को तांको परि करी हमन सृष्टि कले आ से परित्राण कार्य साधन करबा निमंते चिंता कले जगत रे मनुष्य एंते नष्ट हो जाउची भ्रष्ट हो जाउ ताको परित्राण देबा सेथि में से कोन कले तांकर एकमात्र पुत्र यीशु ख्रीष्ट को से प्रदान कले हमन परित्राण देले
आम माने कौन सी क्रिया कर्म करना हो जो द्वारा मैंने परित्राण पाइचु केवल तांकर अनुग्रह द्वारा मैंने परित्राण पाइचु आमर क्रिया कर्म नुहे जे मैंने गर्व आज करबा माने आमर कर्म कलु कि कोन किछि कलु जे से द्वारा मैंने परित्राण पाइलु सेटा नुहे आमर परित्राण निमंते से कोन कले आपना को क्रूस पर्यंत नम्र कले आपना को क्षत विख्यात कले प्रहारित हले मन को पाप पाए पिता इच्छा से क्रूस साधन कले क्रूस पर्यंत नम्र हेले आंकर से कृषि कर्म द्वारा माने परित्राण प्राप्त हेलु आज माने से परमेश्वर प्रभु को आज भय करबार आमनकर आवश्यकता अछि कारण माने निजर परित्राण किछि पाइ ना हो जे मन को बिना मूल्य परित्राण देइछंती से परमेश्वर को आज भय करबा कर्तव्य आमनकर अटे से होउछन्ती हमर उद्धार साधक परमेश्वर सेथिमे तांको माने भय करबा आ गुटे पद मु कहबा चाहे ईश्वर होउछन्ती क्षमामय परमेश्वर से होउछन्ती क्षमामय परमेश्वर दया क्षमा शांति प्रेम रे परिपूर्ण ईश्वर जे कि हमन क्षमा करछन्ती बाकी लिखा जाए प्रथम जन 1:9 जदि हमन अपन अपन पाप स्वीकार करू तेबे से हमन पाप क्षमा करबा को और समस्त अधर्म रु हमन परिष्कार करबा को विश्वस्त न्यायवान परमेश्वर अटंती अनेक समय माने क्षमा देबा कष्ट स्वीकार करथो अनेक समय मन परिवार जीवन मध्ये माने रिलक्टेंट ही थो माने पछमु चादी थो मो स्त्री की क्षमा मागबी कि स्वामी क्षमा मागबी ए सब विषय मो जीवन मध्ये अनेक समय हेछि आ सेति में प्रभु ठार क्षमा मागु जी मोर परिवार को मध्ये क्षमा मागे कारण क्षमा पाइबा हमन कर्तव्य अटे नै कि प्रभु ठार जदि हमन क्षमा मागिबा नै ताले हमन क्षमा पाइबा नाही कारण प्रभु क्षमामय परमेश्वर अटंती से क्षमा करिया पई योग्य परमेश्वर अटंती तांको ठार क्षमा अछि जदि हमने गीत संहिता 130 तार 3-4 पद पढ़ी जाओ ता परवर्ती पद गुड किछि समय पढ़ी जाओ ताहला मन देखि परबा जे से क्षमामय परमेश्वर अटंती मु चाहू छी के जने पढ़ी परिबे कि नले मु पढ़ीबी आपण मन देखंतो 130 गीत 4 पद रु पढ़ू जी पढ़िबा कि मैडम 4 पद पढ़ंतु के जने पढ़ार सहाय्य करंतु 130 गीत 4 पद रु पढ़ंतु मात्र तुम्भकु जेपरि भय करा जाए एथिपाई तुम्भठारे क्षमा अछि मु सदा प्रभुकर अपेक्षा करूअछि मो प्राण अपेक्षा करूअछि पुनि मु ताहांक वाक्य रे भरोसा रखुअछि आ गुटे पद पढ़ंतु 7 पद प्रहरी विशेष माने पढ़ंतु प्रहरी माने प्रभात पाई चाहि रहिबा अपेक्षा मो प्राण प्रभुको पाई अधिक चाहि रहे हाँ प्रहरी मानकर प्रभात पाई चाहि रहिबा अपेक्षा अधिक आ गुटे पद पढ़ंतु 7 रु 8 पद दी पद पढ़ी दे हे इस्राएल सदा प्रभुको ठारे भरोसा रख कारण सदा प्रभुको ठारे दया अछि ओ ताहांको ठारे प्रचुर मुक्ति अछि पुनि से इस्राएल को ताहार समस्त अपराधरु मुक्त करिवे आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु महान धन्यवाद हो प्रभु हमन क्षमा देबा पई सबु बेले प्रस्तुत परमेश्वर अटंती हमने पाप रे पंकरे बुडी रहितिलु पापर आमनकर सीमा नै आमनकर पाप द्वारा मन परित्राण पाई न थांतु हमने अंधकार रहितिलु प्रभु हमन प्रेम कले दया कले आ से मुक्ति देबा निमंते हमन को चिंता कले ए सब कोठ होला तांको पाखरे प्रचुर क्षमा अछि सेथिबा मान तांको भय करबा हमर आवश्यकता रहिछि परमेश्वर रे प्रचुर क्षमा रहिछि सेथिबा मान तांको भय करबार आवश्यकता अछि प्रभु जदि हमन भय करबा नाही और तांको पथर जदि हमन चालिबा नाही ताले हमन केबे मध्ये हमन जीवन रे शांति पाइबा नाही दया पाइबा नाही क्षमा पाइबा नाही कारण से एकमात्र ईश्वर जे कि हमन को परित्राण दियंती से एकमात्र ईश्वर जे कि हमन को उद्धार करंती आ से ईश्वर जणे जे कि हमन को क्षमा दियंती बाकी लिखा जाए क्षमा दियो क्षमा पाइबो आ गीत संहितार मध्ये लिखा जाए जार क्षमा पाप क्षमा हिची जार अपराध को मार्जना करे से लोक धन्य आज हमन क्षमा पाई चुके हमन को जीवन में निश्चय हमन क्षमा पाई छु बोल विश्वास करे प्रेज द लॉर्ड हमन समस्त क्षमा पाई कि तांको संतान संतति हेबार अधिकार पाई छु
ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁର ମୁକ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଭୟ କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ଅଛି। ଜଗତରେ ଏ ପ୍ରକାର କେହି ନାହିଁ ଯିଏକି ଆମର କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଯିଏକି ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର କେବଳ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଆଜି ଆମର କ୍ଷମା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ଅନେକ ଏଇ ଦିନରୁ ବଞ୍ଚିତ, ଅନେକ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷମାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ଦୟା ପାଇଛୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଧରି ରଖୁ ରଖୁ ଅନ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ କାରଣ ହେବା ଆମଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷମା ଅଛି, ଦୟା ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁର ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆମ ମୁକ୍ତି କରି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ଇହ ଜଗତରେ ନାହିଁ, ପର ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ଆମର ଭାର ବହିବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଜହନ 3:16 ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଜି କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ମୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଆମର କ୍ରିୟାକର୍ମରୁ ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ, ଦୟାରୁ, ଅନୁଗ୍ରହରୁ। ତାହେଲେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ କି? ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, କାରଣ ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ, ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରୁନା। ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଏଟା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି କ୍ଷମା ଦିଅ କ୍ଷମା ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯଦି କ୍ଷମା ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ଥାନ୍ତେ? ସେଇ ପାପ ମୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ, ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇନଥାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ କରିଗଲେ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇଛୁ, କ୍ଷମା ପାଇଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମର ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବସିଅଛୁ। ତାହେଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମଙ୍କର କ୍ଷମାଦାତା ପରମେଶ୍ୱର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଦ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଭୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ଭୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଜିରିମିୟ ତାର 10 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜିରିମିୟ କାଢିଲେ କି? ଚିରିମିୟ 10 ପର୍ବ, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜା। ତାହାଙ୍କ କୋପରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିତ ହୁଏ, ପୁଣି ସର୍ବଦେଶୀୟ ମାନେ ତାହାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ସହି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ପଢନ୍ତୁ 6-7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, 6-7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା। 6-7 ପଦ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ, ତୁମେ ମହାନ ଓ ପରାକ୍ରମରେ ତୁମ୍ଭର ନାମ ମହତ। ହେ ସର୍ବଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କର ରାଜନ, ତୁମ୍ଭକୁ କିଏ ଭୟ ନ କରିବ? କାରଣ ତାହା ତୁମର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଯେହେତୁ ନାନା ଦେଶୀୟ ସମୁଦାୟ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ ରାଜକୀୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ ଭୟ କରିବା? କାରଣ ସେଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟେ, ସେଟା ହିଁ ଆମଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ, ସେଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେସେଜ ହବ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଆଉ ସମସ୍ତ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟରେ ବଢ ବୋଲିକି ବାକ୍ୟ କହେ। ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ କୁପଥକୁ କେବେ ବି ଯିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ହଉଛି ନିର୍ମଳ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିର୍ମଳ, ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ପଥ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପଥରେ ଆମେ ଗମନ କରୁ, ତାଙ୍କ ଭୟରେ ଆମେ ବଢୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଭୟ କରିପାରିବା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଗତର ଈଶ୍ୱର ମାନେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ଜୀବନ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ଆଖି ଅଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଚକ୍ଷୁ ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଖ ଅଛି କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ହାତ ଗୋଡ ଅଛି କାମ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗମନ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ କି ଭୟ କରିବାର ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଅଟେ। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର, କାରଣ ଭୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ। କେବଳ ଭୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ବିନା ଭୟରେ ବିନା ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ହଉଛି ସୂଚି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ସେତେବେଳେ ସେ ମନ୍ଦ ତାର ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ଭୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମଙ୍କ ଗଠନ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ଯେ ଧୂଳି ମାତ୍ର ସେ ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଭୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଯେରିମିୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମକୁ ଭୟ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରତିଟି ଦିନ ତାଙ୍କ ଭୟରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖିବା ଯଦି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତିକି ଅନୁଗ୍ରହ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟର ଅଭାବ କରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ପ୍ରଭୁ ନ ମାଗି ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ବିନ୍ଦୁ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲି ରିସେଣ୍ଟଲି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣଉଥିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ହବ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଲି ଆଉ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଆମମାନେ କେବେ ବି ଭରସା ହୀନ ପରି ହେଇନାହୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 30 years ଧରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ। ମୁଁ ହେଲା 30 years, ତାଙ୍କର ତାରୁ ଆଗରୁ ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁପଥରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନଉଛି। ଆଉ ସେ ଭୟରେ ଆମେ ରହିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଭୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟରେ ରହୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଜର ସହଭାଗୀ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପଥରେ କଢେଇ ନେବ ଯୋଉ ପଥରେ କି ଜୀବନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି। ଯୋଉ ପଥରେ କି ଆମେ ଗଲେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଧିକାରୀ ହେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହେବା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଭୟ ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଦୟା ଅଛି, ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି କାରଣ ତାହା ତୁମର ପ୍ରାପ୍ୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ହଉଛି ଯେହେତୁ ନାନା ଦେଶୀୟ ସମୁଦାୟ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ ରାଜକୀୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାଯାଏ ତୁମ ତୁଲ୍ୟ କେହି ନାହିଁ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମହାନ ଓ ପରାକ୍ରମରେ ତୁମର ନାମ ମହତ୍ ଅଟେ। ହେ ସର୍ବଦେଶୀୟ ମାନଙ୍କର ରାଜନ, ତୁମକୁ କିଏ ଭୟ ନ କରିବ? ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଗଠନ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେହି କିଏ ଭୟ ନ କରିବ? ଯିଏକି ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଦିବା ରାତ୍ର ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଭୟ କରିବା। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କର ରଚନା ଅଟୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହା ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଶେଷ ପଦ, ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା। ସେ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କଣ ପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗମନ ବାକି ଅଛି। ସେ ଆଗମନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦେଶ ଦେଶରେ ଆଜିକାଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟଭିଚାର ଚାଲିଛି, ପାପର ସୀମା ନାହିଁ। ନୋହଙ୍କ ସମୟ ଯେପରି ଘଟିଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ।
ଆଉ ଏବେ ପାପର ଦୁନିଆରେ ଅସାର ଦୁନିଆରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ସାର ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁର ଭୟରେ ରହିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରେ ସେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କଲେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନରେ ସେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେ ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିବେ ସେ ସେମାନେ ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା କି ଜୀବିତ ଥିବା ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛୁ ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ଅଛୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଅଛୁ ତାଙ୍କ ଭୟରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ନୀତ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥିତ କରାଯିବ ତାପରେ ବିଚାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହବ ଆମେ ଆଜି ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିଲୁ ଉପଦେଶ ଉଦ୍ଧାର 12 ପର୍ବ 13 14 ପଦ ଦେଖିଲୁ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ ସେ କେବେ ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କେବେ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯିବେ ନାହିଁ ଆଜି ଭଉଣୀ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଗୀତ 121 ଗୀତ ବୋଧେ ଗାଇଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଚାର ଦିନ ଆସୁଅଛି ଆମେ ଲୁଚିକିରି କୌଣସି ବିଷୟ କରିପାରିବା ନାଇଁ କାରଣ ସେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆମର କି ପ୍ରକାର ଲୋକ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଏ କଣ ସେ ସମସ୍ତ ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର କେଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯଦି ତଳେ ପଡିଯାଏ ତାହେଲେ ସେଟା ଗଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଠୁ ଆମେ ଲୁଚି ପାରିବା ନାହିଁ ତାଙ୍କଠୁ କେବେ ବି ଆମେ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ସେ ଆମକୁ ଝିକିକି କାଢିବେ ସେ ପ୍ରକାର ଦିନ ଆସୁଛି ଲେଖା ହଉଛି ପର୍ବତ କନ୍ଦରେ ଲୁଚିଲେ ଯାଇ ଲୁଚାଇ ସେ ତୋତେ ପାରିବ ନାହିଁ କହ କିସ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବ ସେ ବିଚାର ଦିନ ଆସୁଛି ସମସ୍ତ କର୍ମ ପୁଣି ଭଲ କି ମନ୍ଦ ପ୍ରତିଟି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ଆମେ ମା ବାପା ପିଲା ଝିଲା ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ହିସାବରେ ରହୁଛୁ ପିଲାମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲ କଲେ ଲୁଚିକିରି କରୁଥିବେ ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେହି ବି ଲୁଚି ପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ ସେ କେବେ ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ ନିଦ୍ରା ଯିବେନି ସେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟରେ ଅଛୁ କି ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଇଟେବୁଲ ଜିନିଷ ସେଥିପାଇଁ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ହୁଏତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ବୋଲି ଭାବୁ ଆମେ ଭାବିପାରିବା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସାଧାରଣ ବିଷୟ ଶିଖାଏ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ବହୁତ ମହତ୍ ଅଟେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭୟରେ ଆମେ ଯଦି ନ ବଢିବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ ଆମକୁ ପବିତ୍ରତା ଶିଖାଏ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଆମକୁ ସୂଚି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଶିଖାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆମର ଜୀବନ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ଅଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଗିବା ସେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟରେ ଆମେ ରହିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଇଏ ଜଗତରେ ପାଇବା ପର ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ଜିସାୟା ତାର 33 ପର୍ବ 22 ପଦ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପଢିଦେବା ଜିସାୟା 33 ପର୍ବ 22 ପଦ ଈଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କିଏ ଯଦି ପାଇଲେ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାଦାତା ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ରାଜା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାତା ସେମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଦାତା
से आसुछंती एबे विचार करबा पय हमनको प्रभु हमनको विचार करे आसुछंती प्रथम परित्राण देले बिना मूल्य परित्राण देले सृष्टि कले तांको प्रतिमूर्ति करिकि निर्माण कले आमे तांकर रचना अटू हमनको रक्षा कले क्षमा देले आमे अत्यधिक मंदतारे बुड़ी रहितलु केही गोटे मनुष्य नथिला जे कि हमनको रक्षा करिथान सेथिबाई ईश्वर कोन कले एकमात्र पुत्र प्रदान कले आ से हमनको मृत्यु बरण कले आज हमर प्रभु को भय करे पाई प्रभु वाक्य शिखाए कारण तांकर प्रेम एते महान और से प्रेम हमनको परित्राण प्रदान कला से प्रेम हमर अनंत जीवन देबा पाई सक्षम हेबा प्रेम आ तांकर प्रेम रो तुलना नै तांको जदि भय करबा ताले मन तांको प्रेम करि परिबा और जेतला मन तांको भय प्रेम करबा ताले तांकर भय रे मन निश्चय काल काटे पाई मन सक्षम हे परिबा प्रभु हमको आज पर्यंत दया करछंती तांको भय करबा मु विश्वास करे आई दिन मान करे सार जगत रे जेतला माने वास करूछु सलोमन देखुचंदी समस्त विश्व जगत रो सार से जेतले प्रभु को प्रार्थना कले ज्ञान प्रार्थना कले ज्ञान मागले से समय प्रभु तांको सब विषय देले किंतु से समस्त विषय उपभोग कले और देखले समस्त विषय असार 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 केवल वायुर पश्चात धावन मात्र असार जगत किंतु वर्तमान प्रभु कौन कले हमनको सारा कथा गुडा हमनको प्रदान करछन प्रभु वाक्य आमे कौन करे परमेश्वर भय करबा गोटे पद पढ़ी के मोर वक्तव्य मु सारक चाहे जो ईश्वर हमनकर उभयर रक्षा करंती तांको आमे भय करबा हमनकर आवश्यक अटे माथ्यू 10 पर लिखा होची माथ्यू 10:28 लिखा होची जो माने शरीर को बद्ध करंती किंतु आत्मा को बद्ध करि पारंती नहीं से मन को भय करो नहीं बरम जे शरीर आत्मा उभय को नरक रे विनष्ट करि पारंती ताहा को भय करो प्रेज द लॉर्ड प्रभु विचार करता अटंती से मन परित्राण प्रदान करले मन को जीवन देले आ तांको पथर चले पे सिखेले क्षमा कले दया कले मुक्ति देले आ गुटे विश्वास कहछंती तांको भय करिया पई तांको भय करी तांको पथर जो चलिबे तांको जीवन सब विषय आशीर्वाद वर्तिबो आ से विचार कथा कहछंती ईश्वर होछंती गुटे विचार करता आ से आसुछंती से विचार करिया पई जे ईश्वर हमनकर आत्मा और शरीर उभयर विनष्ट करिया सक्षम अटंती से ईश्वर को भय करे हमनकर कर्तव्य अटे आज आमे अनेक समय मनुष्य को भय करू वाक्य लिखा जाए मनुष्य और भय फांदजनक तर अनेक उदाहरण वाक्य अच्छी बाइबल अच्छी कि आज आम प्रभु को वाक्य शिखाए सार कथा से सार कथा होची परमेश्वर को तुम्हें भय करो ए असार जगत रहिबा समय आम परमेश्वर को भय करा पड़बे अब आम निजरो किछि आम करि पारबा नै आमर को क्रियाकर्म किछि करि पारबा नै प्रभु वाक्य कहे तांको सहायता मान समस्त किछि करि पारू तांको सहायता रे मान समस्त किछि करि पारू आज जदि हम प्रभु भय रे बढ़िया पय टिके अस्थिर अछु दुर्बल अछु ताले आसु हम प्रभु को सहाय्य मागु हम समस्त प्रभु सहाय्य मागिबा जो द्वारा माने प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त रे तांको भय रे हम वृद्धि प्राप्त हेबा प्रभु से विषय हम चाहउछंदी जेतले हम प्रभु भय करबा प्रभु विचार पे आसले मध्य हम कौन प्रकार तांको ठारू दूर को जाई परबा नै कारण हम तांकर संतान तांकर सृष्टि आ तांको अनुसार हम जीवन काल काटुछु तांको भय राजी अछु से हमर प्रेम करी तांको भय सिखै छथि हमर जीवन रो ए जगत रहिबा समय रे शेष पर्यंत जेंति हम प्रभु भय रे रहिबा केवल सेटा ही हमनकर कर्तव्य कर्म अटे बोली प्रभु वाक्य कहे जदि प्रभु भय रे हम उणा पड़िछु जदि कोन स्थान माने तौला जाइछु आ कमी जाइछु ताहले प्रभु ठार मन सहाय्य मागु प्रभु हमन सहाय्य करंतु आशीर्वाद करंतु ए वाक्य द्वारा माने समस्ते प्रभु गौरव करे प्रशंसा करबा आ वाक्य हमन जीवन कार्य करिछि बोली मु विश्वास करे प्रभु निश्चय हमन आशीर्वाद करिवे आ ए प्रभु भय रे एई दिन मान कर केवल नाही जीवन अंत पर्यंत हम प्रभु भय रे कालो काटिबा शेष रे माने प्रभुଙ୍କର ସେଇ ସ୍वर्ଗୀୟ ରାଜ୍ୟରେ
ଅନନ୍ତ କାଳ ଜୀବନ କାଳ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମେଜର ସହଭାଗୀ ହେଇପାରିବା ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।